അഭിനന്ദ് ആൻസർ അറിയോ? Rotating. റൊട്ടേറ്റിംഗ്. Hello. പറയൂ. Vector. Somely called phase. It is a rotating vector. Somely called. എന്താടോ? Basically, it is a rotating vector whose length is representing the magnitude of AC quantity, and it rotates with an angular frequency omega. അല്ലേ? അതാണ് ഒരു ഫേസർ എന്ന് പറയുന്നത്. So then we have discussed that a phasor which is rotating in the anti-clockwise direction is considered as positive rotation, and which is rotating in clockwise direction is considered as negative rotation. And then we have discussed how to draw a vector, that is one end is fixed and another end is having an arrow mark. The arrow mark end will be rotating with a angular frequency of omega. Then we have seen how to represent a phasor or how to represent a vector. എത്ര മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആനന്ദ് വി വി? രണ്ടും. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാ? റൊട്ടേറ്റിംഗ്, സാർ പേര് മറന്നു. ഇവിടെ ആകെ അത്ര കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? Rectangular or Cartesian coordinate system, then polar coordinate system, then triangular coordinate system. അല്ലേ? Okay, I am not going to revise anymore. Okay, just നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. കൺവേർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെക്ടാങ്കുലർ ടു പോളർ. Okay, so we have 2 points in rectangular coordinate system, and it is written by 4,3. So that means value of x is equal to 4, value of y is equal to 3. And we also know that this vector is actually represented in this form, that is 4 plus j3. So if you have a rectangular coordinate point like this 4,3, then you go to this diagram. ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കുക. ഈ ഡയഗ്രത്തിലെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഉണ്ട്. സപ്പോസ് ഇഫ് ദിസ് ഈസ് 4, assume this is 1, 2, 3 and 4. So this is 4 and this is 1, 2, 3. So in y direction it is 3. So you can mark this point. So this is actually your vector. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വെക്ടർ in rectangular coordinate system. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ സർ. Now they are asking us to convert into polar form. Okay, polar formiലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. That means we have to find out. So we already know what is 4 and 3. So I have marked this is your x-axis, this is your y-axis, and I have marked what 4 and 3 here. And now what I have to do is I have to find out what is r and what is theta, because in polar coordinate system,
This is represented by r comma theta. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ കോമ തീറ്റ ഓർ ആർ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ. So this is the way we have to represent. So what we have to do is we have to find out what is r, what is theta. ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുക ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്? ഓക്കെ, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു root of root of 4 square plus 3 4 square. plus 4 square. 4 square plus 6 square. So I am writing this equation like this. Standard equation ആക്കിയിട്ട് X എനിക്ക് square എഴുതാൻ plus പറ്റും y x square plus Y y square. So what is the value of x? 4. It's 4. Yeah. It is 4. 4 square plus 3 square. So now it is square root of 25. 4 square is 16. 3 square is 9. And now it is square root of 25. And your value of r is equal to 5. And now what about theta? How to find out theta? So tell me, what is the formula of tan theta? Opposite by adjacent. So theta is equal to, sorry, I should write like this. Tan theta is equal to opposite side divided by adjacent side. Correct? Yes. So that means opposite side is 3. That is your y value. Okay, I am not writing 3 directly. I am writing y divided by x. Now theta is what? How to write the expression for theta? Tan inverse Tan inverse y by x. So now tell me, what is tan inverse 3 by 4? ആരെങ്കിലും കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടോ? മർസൂഖ്? I think 36.86. എത്രയാണ്? 36.86. 36.86. So I'm clearing everything. Now you can see this here. So r square. So just note down this formula. R is equal to square root of x square plus y square. So I have calculated like this. So it is square root of 3 square plus 4 square. That is r square is equal to 25. So r is equal to 5. Tan theta. So tan theta, if you consider this particular figure, tan theta is equal to y by x because it is opposite side by adjacent side. So tan theta is equal to y by x. So theta is equal to tan inverse y by x. So I am getting like this. So ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ പ്രോബ്ലം. ആ സെൻറ്റൻസ് എഴുതണമെന്നില്ല, ഈ ഒരു പാർട്ട് തൽക്കാലം എഴുതണ്ട, പിന്നീട് നിങ്ങൾ നോട്ട് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. ആ സ്റ്റെപ്സ് നെസറി സ്റ്റെപ്സ് മാത്രം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക.
Sarkini. Okay, we'll do one more problem. Okay, here they have explained how the formula. So that is we have done already. We will do one more thing. So this is your own problem. Find the polar form of the point -2, 3. Okay, do it first and tell me the answer. So first, Akash formula എന്താണ്? R is equal to Akash online ഇല്ല. R is equal to പറ. Root x square plus y square. Root x square plus y square, and theta is equal to tan inverse 3/4. ആ ഫോർമുലയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. 3/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലെ വാല്യൂസ് ആണ്. y/x. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാലോചിക്കണം, എന്താ പറയുക, തീറ്റന്റെ ഫോർമുലയിൽ ടാൻ എടുക്കുമ്പോൾ y ആണ് മുകളിൽ വരുന്നതെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലാലോചിക്കണം. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം വരിക വെച്ചാൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ x/y എന്ന് എഴുതും. ഞാൻ കുറേ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ രണ്ടാമത്തെ ടേം ആണ് മുകളിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് y/x അത് നോട്ട് ചെയ്യണം. y/x ആണ്, x/y അല്ല. Okay, now tell me what is the answer. What is the value of r? Two square plus 3 square. Square root of 2 square plus 3 square. okay, -2 square plus 3 square. So that is actually 4 plus 9. Square root of 4 plus 9. So that is how much? Root 13. ഓക്കെ, അത് റൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴേ ആ ഒരു ഡിജിറ്റിലേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് പോളർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. സോ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് വാല്യൂ. root 13 is enough. Now what about theta? 0.3. Tan inverse 3 -2. ഓക്കെ, എത്ര കിട്ടിയത്? -56.30. -56.30. Okay, so let us check the answer. Okay, here if you look at our r value is correct. R is equal to root 13 and theta value is -56.31. Okay, now there is a small issue, that is about this angle. Because since it is minus, നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം ചെയ്യണം. അതായത് ഈ ഒരു വാല്യൂ നോക്കൂ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കിപ്പം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രം എടുക്കും. സോ നോർമലി സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റ് എത്രയായിരുന്നു? -2, 3. So x is -2 means it is in the minus side, so here it will come. Y is 3 means here it is. So we know that if we number this quadrant, this is first, this is second quadrant, this is third quadrant, and this one is the fourth quadrant, and it is in the second quadrant-ലാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ അല്ല, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് ഉള്ളത്. സോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് ആ വാല്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ 180 മൈനസ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഒരു മൈനസ് വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് മൈനസ് ദിസ് ഫ്രം 180. സോ ദ ആക്ച്വൽ തീറ്റ വാല്യൂ ഈസ് 180 മൈനസ് 56.31 ഡിഗ്രി. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇതും ഈ പോളാർ കോർഡിനേറ്റിലും 4 ക്വാഡ്രന്റ് നോക്കിയാൽ 1, 2, 3, 4. അപ്പം അതും എന്താവും? സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം 123 ആണ് വരിക ഓൾമോസ്റ്റ്, അല്ലെ? 123 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് 0, ദിസ് ഈസ് 90, ദിസ് ഈസ് 180, and this will come somewhere between this point, somewhere here. ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് അത് വരും.
അവിടെയും സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ആലോചിക്കുക, മൈനസ് സൈൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽ ഇൻ ദ റെക്ടാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം യു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ വിച്ച് quadrant it is coming. So since it is second quadrant, what we are doing is we are minusing the value which we got for theta from 180. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. Okay, now another one. Okay, next problem, the third one. Convert the point, polar point. So now we are converting in from polar to rectangular. Polar എന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? റെക്ടാങ്കുലറിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So the point is given, r is equal to 4. And what is the value of theta? 30 degree. 30 degree. Now we should convert this point into rectangular coordinate system. So we should find out what is the value of x, what is the value of y. Okay, എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ആർക്കെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? എങ്ങനെയാ നവീത? കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയില്ല. ഫോർ സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തോ? ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അത് ഇപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതിന് കൺവേർട്ട് ഇപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 16 അങ്ങനെ കിട്ടൂലേ? അന്നേരം എക്സ് വൈ പോയിന്റ് കിട്ടൂല. ശരി. അല്ല, മാറിപ്പോയി. അത് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് വേറെ പോയി. ഇയാള് എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്, നവീത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നവീത് പറയുന്നത് നോക്കില്ല, tan 30. സോ 1/√3 കിട്ടും. സോ അപ്പോൾ സൈഡ് കിട്ടും. 1/√3 എങ്ങനെ സൈഡ് കിട്ടുക? 1/√3 അല്ലേ? tan 30 1/√3 ആണ്. അപ്പോ y/√3 കിട്ടൂല. അങ്ങനെ ഇല്ല, അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. 1/√3 ആണ്. അപ്പോ ഒരു സൈഡ് 1 മറ്റേ സൈഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്, അത് നമുക്ക് ശരിയാണോ നോക്കാം. അത് 1/√3 ചിലപ്പോൾ 2/√3 ആയിക്കൂടെ? ആ ഒരു റേഷ്യോ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പ്രശ്നമായി വരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം അത്. അപ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് r ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. ഓക്കെ, r ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. theta also we know. So now tell me, what is the equation of cos theta? Cos theta is adjacent side by hypotenuse. Adjacent side is nothing but your x value, correct? Adjacent side, this is actually your x value, this is your y value. So adjacent side is x. X divided by hypotenuse is which one? R. So how can I write x is equal to r cos theta? ഇതാണോ നവീത് ഉദ്ദേശിച്ചത്? Then what about sin theta? Hypotenuse by opposite. Yeah. Opposite by Opposite side by hypotenuse. So r into sin theta is equal to y. Correct അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം. ഓക്കെ, x is equal to r cos theta. So they have written here x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Okay, നമ്മൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റ്.
So this is a formula for finding out what is the value of x and y. Okay, ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ. ജസ്റ്റ് ഇത് എഴുതിയെടുക്കുക, പ്രോബ്ലം എഴുതിയെടുക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ പ്രോബ്ലം. പിന്നെ ഞാൻ എഴുതിയ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. ആ ഡയഗ്രാം വരച്ചോ. സാർ എക്സ് 2√3 ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് ഒരു മിനിറ്റ്. എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 2√3. കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ y 2. y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. കറക്റ്റ്. കഴിഞ്ഞ Yes, sir. So in polar form, it is represented by 2√3, 2. ആ ഫോർമുല വന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. സായുജ് മനസ്സിലായോ? Yes, sir. ഓക്കെ, അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. So R and the angle given is 5 pi by 3, that is 5 into 180 divided by 3, that is 5 into 60, that is 300. So they have given R is equal to 3. R is equal to 3 and theta is equal to 300. So asking us to convert into rectangular coordinate system.
സാറേ നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണ്ടേ? ആ ഒരു മാറ്റമില്ല. എക്സ് 3/2 വൈ 3√3/2 ആ മൈനസ് അതിന് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മൈനസ് ഉണ്ട്. മൈനസ് അറിയാൻ പറ്റുക. -3√3/2. ആ ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Sir. ബാക്കി ആൾക്കാർ അലൻ കിട്ടിയോ? ആൻസർ കിട്ടിയോ അലൻ? അലൻ ചെയ്യുന്നു സാർ. ആ മർസൂഖ്, സാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണു കെ. സാർ ഒന്ന് കിട്ടി, രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പം കിട്ടും. ആ ഓക്കെ. രാകേഷ് കിട്ടിയോ? ആ സാറേ നേരത്തെ ചെയ്ത്. ആ ആനന്ദേ കിട്ടിയോ? സാർ കിട്ടിയ ആൻസർ കിട്ടിയോ? ആ കിട്ടി. ആ കാളിദാസ്, നിഹാൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കിട്ടിയാ? ആ കിട്ടി സാറേ. സെയിൻ, സെയിൻ, ഷെറിൻ. ഷെറിന് പണ്ടത്തെ ഒരു ഇതില്ല കേട്ടോ, എനർജി പോയി. കുറച്ച് പണ്ട് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്, കുറച്ച് ബാക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ബാക്കൗട്ട് ആവുന്ന വെച്ചാൽ പഠിക്കാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താ പറയാ, നീ പണ്ടൊക്കെ ആൻസറൊക്കെ എപ്പോഴും വിളിച്ചു പറയലുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നൗ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഫോർമുല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ. അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അത് എക്സ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോർമുല. ദെൻ സൈൻ തീറ്റ ടൈം തീറ്റ, അത് ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫോർമുല വാട്ട് വി ഹാവ് യൂസ്ഡ്. ആൻഡ് അഗൈൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ചെയ്യണം, അല്ല ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? വേണ്ട വേണ്ട, നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പോവാം. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫേസർ. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഈ എഴുതിയത്? ഓക്കെ, അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫേസർ. അപ്പം ഏത് ഫേസർ, ഏത് മെത്തഡാണ് അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും നല്ലത്? ഏത് കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റമാണ്, സോറി ഏത് സിസ്റ്റമാണ്, കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? റെക്ടാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദ റെക്ടാങ്കുലർ ഫോം or addition or subtraction of phasor can be easily done when they are in rectangular form. So when you have two vector v1 and v2, so they have given an example here. v1 is equal to 2 plus j2
and v2 is equal to 1 plus j3. So when they have given two vectors like this, when you need to perform addition, so what you have to do is first you add real part, that is 2 plus 3. Okay, first you add the real part, then you add the imaginary part. Okay, first you add real part, that is 2 plus 1 plus j into imaginary part. Okay, so j into imaginary part is 2 plus 3. So the result is 3 plus j5. ഓക്കെ, സോ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഫോമിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് വെക്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് യു ആഡ് ദ റിയൽ പാർട്ട്, ദെൻ യു ആഡ് ദ ഇമാജിനറി പാർട്ട്. റിയൽ പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക, ഇമാജിനറി പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. സോ ഹിയർ ദേ ഹാവ് ഗിവൺ ആൻ എക്സാമ്പിൾ. So when we are adding, first you add real part of v1 and real part of v2, real part of vector 1 and real part of vector 2, that is 2 plus 1 is 3. Then you add imaginary part of vector 1 and imaginary part of vector 2, that is j2 plus j3, that is j5. So that is the rule for adding phasor. Subtraction is same. Okay, minus 2 minus 1 plus j into 2 minus 3. So that is how, instead of plus you have to use minus sign. So that much simple is adding and subtraction of phasor. Okay, ഒന്ന് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അത് v3 ആ? v2 ആണ്. v2 is equal to 1 plus j3 and v1 vector is equal to 2 plus j2. എഴുതി സാർ. Okay. Now multiplication and division of vector or phasor. So multiplication and division can be easily done when it is in polar form. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞു തന്നത്, ഇന്നിപ്പം പറഞ്ഞു അല്ലേ. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ആയാലും ഏത് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത്? പോളാർ ഫോമിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത്. സോ ഹിയർ ദേ ഹാവ് ഗിവൺ 2 വെക്ടേഴ്സ്. ലാസ്റ്റ് കേസിൽ തന്ന പോലെ തന്നെ 2 വെക്ടർ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ഈസ് വെക്ടർ v1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 at an angle 30 or 2,30, that is r, theta. So 2 at an angle 30 and vector v2 is equal to 6 at an angle 20. Now multiplication means first you multiply r value, radius value. Okay, so I am finding new vector v3, that is multiplication of v1 into v2. So first you multiply the r value, then for finding the angle you just add the angle value.
ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിൻ്റെ ആർ വാല്യൂ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആംഗിൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആംഗിൾ, രണ്ട് ആംഗിൾ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി ഹാവ് ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ 2 at an angle 30 and we have second vector 6 at an angle 20. So for multiplying, that is V3 is equal to V1 into V2. That is equal to 2 into 6. So we are multiplying R value, 2 into 6. Then at an angle, we are adding 30 and 20. We are adding both the angle. So it is 12 at an angle 50. മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന്? Yes, sir. Yes, sir. ഓക്കെ, ഡിവിഷന്റെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്നുള്ളത്? ജസ്റ്റ് ആംഗിൾ മൈനസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആദ്യം ആർ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മൈനസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തോ. So multiplication ചെയ്യുമ്പോൾ we have to multiply the radius value and we have to add the value of angle. And when we are doing division, first we have to divide the radius value and subtract the angle value from first angle value minus second value. That is how we have to do. ക്ലിയർ അല്ലേ? ആംഗിൾ മൈനസ് ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. ആംഗിൾ മൈനസ് ആംഗിൾ വന്നാലാ? ഇല്ല, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഇത് ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലാ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ രണ്ട് പോളാർ കോർഡിനേറ്റിലാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതാണ് 0 എങ്കിൽ 3 മൈനസ് 10 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് വരിക അല്ലേ? 0 അല്ല, റെഫറൻസ് ആക്സിസിനെക്കാളും -10 ആംഗിൾ, ആ ഒരു ആംഗിളിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെക്കാം, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, കാരണം ടൈം ആയി. ബാക്കി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു.